ओम शांति 16 फेब्रुआरी 2026 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे प्राणेश्वर बाबा तुम मानकु प्राणदान देबा पई आसिछंती। प्राणदान मिलिबा अर्थ तम प्रधानरु सत्व प्रधान हेबा। बाबा कहते मिठे बच्चे प्राणेश्वर बाबा तुम मानकु प्राणदान देबा पई आसिछंती। प्राणदान मिलिबा अर्थ तम प्रधानरु सत्व प्रधान हेबा। आजिर प्रश्न अछि ड्रामार प्रत्येक रहस्य को जानिथिबा कारणरु केउ दृश्य तुम पई नुआ नुहे। ड्रामार प्रत्येक रहस्य को जानिथिबा कारणरु केउ दृश्य तुम पई नुआ नुहे। उत्तर वर्तमान समय रे सारा दुनिया रे जेउ सबु गंडगोल हेउछि विनाश काले विपरीत बुद्धि होई निजर ही कूलर हत्या करिबा पई जेउ सबु अनेक साधन तयारी करूछंती एहा कोनोसी नुआ कथा नुहे। काहेकि ना तुमे माने जानिछ एही दुनिया तो निश्चित बदलिबो। महाभारत युद्ध परे ही आमर नुआ दुनिया आसीबो। गीत यह कौन आया आज। ओम शांति। सकाळु सकाळु ये किए आसी मुराली सुनाउछंती। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधकार रे रहिछि। तुमे एबे मुरली शुणुछ ज्ञानर सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबांको ठारू। से हेउछंती प्राण रक्षा कला वाला ईश्वर। कथारे कहिथांती ना हे ईश्वर एही दुखरु बंचाओ। सेमाने भौतिक स्थूल साहाय्य मागुछंती। एबे तुमे माने अविनाशी सूक्ष्म साहाय्य मिलुछि। काहेकि ना बाबा अविनाशी अटंती। तुमे जानिछ आत्मा मध्य गुप्त अटे। पिला मानकर शरीर दृश्यमान अटे। तेणु बाबांकर श्रीमत पिला मानक प्रति रहिछि। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता प्रसिद्ध अटे। सेथिरे केवल श्रीकृष्णंकर नाम लिखि देइछंती। एबे तुमे जानुछ श्रीमत भगवान वाच अटे। ए कथा मध्य बुझुछ जे भ्रष्टाचारी रु श्रेष्ठाचारी एकमात्र बाबा ही करिथांती। से ही नररु नारायण कराउछंती। सत्य नारायणकर कथा मध्य रहिछि। अमर कथार गायन मध्य करा जाइछि। अमरपुरीर मालिक कराइबा अथवा नररु नारायण कराइबा एका कथा अटे। एहा हेउछि मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी थिला। ए कथा काहाकु जणा नाही। एहिठारे ही अमर बाबा पार्वती मानंकु अमर कथा सुनाइथिले। जणे पार्वती अथवा जणे द्रौपदी नथिले। एही ज्ञान तो अनेक संतान शुणुछंती। शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा शुणाउछंती। बाबा कहुछंती मु ब्रह्मा द्वारा मधुर संतान गण को बुझाउछि। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जे तुमको आत्म अभिमानी निश्चय हेबाकु पड़िबो। ताहा तो बाबा ही करि परिबे। दुनियार जणे हेले मनुष्य नाहंती जाहांक पाखरे आत्मार ज्ञान थिबो। आत्मार ज्ञान नाही तेबे परमात्मा को ज्ञान किपरि रहिबो। कहि देउछंती आमे आत्मा सो परमात्मा अटु। केते बड़ भूल। भूल मध्यरे सारा दुनिया छंदी होई जाइछि। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि अटंती। विदेशी माने मध्य कम पत्थर बुद्धि नुहंती। ए कथा सेमानंक बुद्धि रे आसु नाही जे आमे जेउ बम आदि तयारी करूछु एहा तो निजर विनाश करिबा सहित सारा दुनियार मध्य विनाश करिबा पई तयारी करूछु। तेणु एई समय रे बुद्धि कोनोसी कामर नुहे। निजर ही विनाश करिबा पई समस्त प्रकारर प्रस्तुत करूछंती। तुम मानक पई एहा कोनोसी नुहा कथा नुहे। जानिछ ड्रामा अनुसारे सेमानकर मध्य अभिनय रहिछि। ड्रामार बंधन रे बंधा होइछंती। पत्थर बुद्धि न होइथिले कण एपरि काम करिथांते। सारा कुलर विनाश करूछंती। आश्चर्य अटे ना। कौन करूछंती। आजि सबु ठीक ठाक चालुछि। काली मिलिट्री बिगड़ी गला तो प्रेसिडेंट को मध्य मारी देउछंती। एही परी दुर्घटना मान होई चालिछि।
କାହାକୁ ବି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବିନାଶକାଳେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନଶ୍ୟନ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ତ ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। କେବଳ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ବାଳକ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଗରରେ କିପରି ଆସିପାରିବ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଦ୍ୱାନ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବାଣ ମରାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ସେବାର ଜୋର ଦେବ, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବ, ସେତେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ବଢ଼ିବ ହିଁ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଚରା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନିଆରା ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରାଜଯୋଗ ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନା। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରସନାଥ ହେଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେତେ ଢେର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ? କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? କିଛି ବି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପାରସନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ପାରସପୁରୀ ଥିଲା, ସୁନା ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଏହା କାଲିର ହିଁ କଥା। ସେମାନେ ତ କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଡ୍ରାମା ହିଁ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଆଜିର ଭାରତ କିପରି ହୋଇଛି, କାଲିର ଭାରତ କିପରି ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କାହାର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ଜାଣିଛ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚରାଯାଏ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେବେ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଏହା ତ 5000 ବର୍ଷର କଥା ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ବାବା ତ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ। ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଉଥିବେ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବସ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ହେଲା ନା। ସେମାନେ ତ ହେଲେ ହଠ ଯୋଗୀ, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାତାମାନେ ତ ଏହିପରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ବସି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ କିଛି କରିବା ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ବସିଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ତ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି।
ତୁମର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହିପରି ବସ। ବସି ବସି ଥକିଗଲେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼। ବାବା କୌଣସି କଥାରେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଅ, କିଏ ଜାଣେ ମୁରଲି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ହୁଏତ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା, ଗଙ୍ଗାର କୂଳ ହୋଇଥିବ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୁଖରେ ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରୁ। ସେସବୁ ତ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର କଥା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତରେ ଆମର ଏହିପରି ହିଁ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ତୁମେମାନେ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛ, ମୋତେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ନା ନିଜ ଘର ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି, ନା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ମାୟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଡେଣା କାଟି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିବେ। ଏଠାରେ କାହାର ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଶରୀରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଥବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିୟମ ନୁହେଁ। ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା। ବୀଜକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବୃକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି ନା, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣି ନେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବ। ନିଶ୍ଚୟ ନ ହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରିବେ? ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଭଳି ବସିଥାନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆସି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଯେପରି କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯାଇ ବସିବେ ତ କ'ଣ ବୁଝିବେ? କିଛି ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଚାକର ବାକର, ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାକର ବାକର ସବୁ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବସି ଯାଉଛି, ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୋଫାନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏତେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ମଧ୍ୟ। ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ତ ହେବାର ଅଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଏଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯିବାର ସମୟ ହେବ, ତେବେ ସେଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପୁଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ,
ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। କହନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନର୍କ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏତିକି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ତ ଭଲ ହେଲା ନା? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ନର୍କବାସୀ ଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେହେରା ତ ମନୁଷ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କଡର ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟୁ। ପବିତ୍ର କରିଲା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସୀତା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। କାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଏ କଥା କହିଲେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ରାମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେପରି ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛ। ରାବଣ ତୁମକୁ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦେଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ନିଜର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମିଠା ଘରେ ଲଗାଅ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଫାଶୀରେ ଲଟକି ଯାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଲଗାଅ। ଆମକୁ ମିଠା ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ମିଠା ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଓର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଯେପରି ବିନାଶ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଘ୍ନ ରୂପୀ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ପାର ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଯେପରି ବିନାଶ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଘ୍ନ ରୂପୀ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ପାର ହେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶାନ୍ତିଧାମ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶାନ୍ତିଧାମ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଥିବା ମହାବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଥିବା ମହାବୁଦ୍ଧିମାନ ଭବ। ଯେପରି ବାପଦାଦା ନିଜକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବକ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନମ୍ରଚିତ୍ତି ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଉପରେ ବସାଇଦେବ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ନିଜେ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତୁମକୁ ବସାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ବସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦେବା ହିଁ ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ପାଠକୁ
ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିନେବ ତେବେ ତୁମର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ମେଳ ଖାଇବ ଏବଂ ମୁକୁଟଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମହାବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ବିଧି। ଏଥିରେ ମେହନତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏକତା ହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା ରୂପରେ ନିଜର ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳାଇବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନିମିତ୍ତ ହେବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଜଣେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମେହନତ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସଂଗଠନ ଏକମତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମେହନତ କମ୍, ସଫଳତା ଅଧିକ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।